مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ راولپنڈی، لاہور، ملتان، ٹیکسلا، پشاور سمیت ملک بھر میں شبیہ علم و زلجنا اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداران نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کو پرسہ پیش کیا۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریباں برپا کی گئیں۔ کربلا والوں کا ذکر اہم۔ کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر جنہوں نے اپنے لہو سے دین محمدی کی آبیاری کی۔ چمکتے ستاروں کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار رہی۔ حسین حسین کی صداؤں سے فضا سوگوار رہی۔ خانوادہ رسالت پر باطل قوتوں کی جانب سے ڈھائے گئے مظالم پر بچے بڑے کیا سب ہی سوگوار ہیں۔ یکم محرم سے بچھنے والا فرش ازاں اب مجلس شام غریباں کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پرنم۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں شب زلجنا کے جلوس برآمد کیے گئے۔ کراچی میں یوم عاشور کی مرکزی مجلس نشتر پاک میں منعقد ہوئی، جس کے بعد شب زلجنا کا جلوس برآمد ہوا، جو اپنے مقرر کردہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ اسی طرح راولپنڈی میں مرکزی جلوس تیلی محلہ امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہوا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں 300 سے زائد مقامات سے علم، تعزیے اور زلجنا کے جلوس برآمد ہوئے۔ اسی طرح مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی غم حسین علیہ السلام میں جلوس برآمد ہوئے۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ جلوس کی گزرگاہ اور متصل علاقوں میں موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ کراچی میں یوم عاشور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ کراچی میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرکزی جلوس نشتر پارک میں مجلس کے بعد برآمد ہوا۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے امام حسین علیہ السلام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جلوس میں شریک زائرین کا کہنا تھا کہ حضرت امام علی مقام نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی۔ شہدائے کربلا کی قربانیاں امت مسلمہ کو ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور آپس میں اتحاد اور ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہیں۔ شہدائے کربلا نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تمام مسلمان آپس میں مل جل کر بھائی چارگی کا ثبوت دیں۔ یہ ہر سال جو امام حسین کی یاد میں ہم مناتے ہیں نا، اسی لیے مناتے ہیں کہ لوگ متحد ہوں اور اس قربانی کو سمجھے کہ کتنی بڑی قربانی تھی یہ۔ جلوس اپنے روایتی راستوں نمائش چورنگی، ایم اے جناح روڈ، 7 ڈے صدر اور اس کے بعد ریگل چوک سے ہوتے ہوئے دوبارہ ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر پہنچا، جہاں معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کی امامت میں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ اس موقع پر شرکائے جلوس نے احتجاج کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے نظر آتش کیے۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس جامع کلان، ڈینسو ہال، بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ 6000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور تھے۔ رینجرز کے افسران اور جوانوں نے بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچا، جہاں شام غریباں برپا کی گئی۔ سید وقار حسین کی رپورٹ۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ جلوس میں شامل عزادار مسلسل نوحہ خوانی اور ماتم کرتے ہوئے نواسہ رسول علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے رہے۔ عزاداروں کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا شہدائے کربلا نے اللہ کی راہ میں لازوال قربانی دے کر اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ جلوس کے روایتی راستوں پر سبیلیں بھی لگائی گئیں، جہاں عزاداروں کو ٹھنڈے مشروبات پیش کیے گئے۔ لنگر و نیاز کے بھی وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ جلوس مقررہ راستوں چوہٹہ، مفتی باقر، مسجد وزیر خان، کشمیری بازار سے رنگ محل پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ مرکزی جلوس مقررہ راستوں صرافہ بازار،
गुमटी बाजार और तहसील बाजार से इमाम बारगाह मुबारक बेगम बाजार हकीमा फकीर खाना म्यूजियम से होता हुआ ऊंची मस्जिद भाटी गेट पहुंचा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई। भाटी से यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपनी आखिरी मंजिल लोअर माल पर तारीखी करबला गामे चाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर जैन नकवी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। और अब बात करेंगे पेशावर की, जहां यौम आशूरा के मौके पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से शबीए जुलजना के 12 जलूस बरामद हुए, जो कि अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए वापस अपनी इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर हुए। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में शाम गरीबा की मजालिस का इनेकाद किया गया। पेशावर से वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा जुलूसों के हवाले से कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त क्या आपके पास इत्तलात है? जी बिल्कुल, देखें 10वीं मुहर्रम अल हराम आशूरा के दिन पर जो मातमी जुलूस बरामद हुए थे वो खैर अफ़ियत के साथ अपने ही इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। अगर जुलूसों के हवाले से बताता चलूँ तो 12 जो मातमी जुलूस थे सुबह 10 बजे से लेकर जो है नमाज मगरिबैन तक ये जुलूस निकले गए थे, जो कि अपने रवायती रास्तों से होते हुए अपने ही इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गए। अगर इमाम बारगाहों के हवाले से बताता चलूँ तो पेशावर के 12 इमाम बारगाह हैं जहाँ पर जो मजलिस जो है वो शुरू है, शाम गरीबा जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतज़ाम किए गए थे, जिसके बाद जो है अब सिक्योरिटी के भी जो इंतज़ाम थे वो पूरे हो चुके हैं। खैर वफ़ियत के साथ जो है तमाम जुलूस अपने इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गए हैं। जुलूसों के हवाले से जैसे पहले मैंने बताया कि शाम गरीबा जो है अब भी शुरू है, इसलिए जो जुलूस हैं वो अपने मकाम अपने इमाम बारगाह तक जा खैर वफ़ियत के साथ पहुँच गए। बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मादमी जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना करके सिक्योरिटी का जायजा लिया। दूसरी जानिब DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कायम करदा रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अहम जिना रोड से लेकर खारादर तक फ़िज़ाई मुआयना किया। उन्होंने जुलूस के लिए लगाए गए तनसीबात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन कुर्बानी का दर्ज देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हक़ की फतह और बातिल की शिकस्त है। DG रेंजर्स ने जुलूस के तमाम रास्तों पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इलाका सेक्टर कमांडर ने DG रेंजर्स को जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा में अलमदार रोड से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रूट से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में यौम आशूर का 30 मातमी दस्तूम पर मुश्तमिल मरकजी जुलूस आलमदार रोड पर शोहदा चौक इमाम बारगाह नेचारी से बरामद हुआ। जुलूस की क़ियादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और दीगर उलमाए कराम कर रहे थे। आलम, ताज़िये और शबीए जुलजना के मातमी दस्तूं में शामिल अज़ादार रास्ते में नोहा ख्वानी और सीना कोबी के जरिए शोहदाए करबला को उनकी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों पर पुरसा पेश करते रहे। जुलूस में शामिल अज़ादारों के लिए रूट के मुख्तलिफ मुकामात पर लंगर व नियाज और सबीलों का एहतमाम किया गया था। मातमी जुलूस के शुरका बादशाह खान चौक पहुंचे तो वहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। नमाज ज़ोहरैन के बाद मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रूट से होता हुआ लियाकत बाजार, जंक्शन चौक और दीगर शाहराहों से होकर वापस अलमदार रोड पहुंचकर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे और मातमी जुलूस की दिन भर फिजाई निगरानी भी की गई। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, कोयटा। गिलगित शहर में आशूर का मरकजी जुलूस या हुसैन लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारान ने इमाम मज़लूम करबला और शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। अली यूनुस की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर की तरह बल्तिस्तान डिवीजन में भी यौम आशूर पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में कुल 1000 से ज़ायद, जबकि ज़िला स्कर्दू के 467 मकामात से अलम, जुलजना, ताज़िए ताबूत और ज़ुम्पान मुश्तमिल मातमी जुलूस बरामद हुए। स्कर्दू शहर और मज़ाफ़ात से बरामद होने वाले मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए शबीए कत्लगाह शरीफ पहुँचकर ज़ियारत शहदाए करबला बजा लाने के बाद वापस अपनी अपने मकामात पर मगरिब। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलनगर में धमाके से 2 अफराद के जाबाक होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने नोटिस देते हुए IG पंजाब पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जाबाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत की। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत की कि ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। यौम आशूर पर करबला की जलती ज़मीन पर साक़ी कौसर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के खैमों में भूखों प्यास से बिलखते मासूम बच्चों की याद में सबीलों और लंगर की रिवायात सदियों से जारी है। सजदे में सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। सहराए करबला की जलती रेत पर खैमज़न खातूने जन्नत के लख्ते जिगर आयना नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला, जिन पर फौज यजीदी ने फरात का पानी बंद कर रखा है। खैमों में मासूम बच्चों की भूखों प्यास से बिलबिलाती आवाजें जमीन का सीना शक कर रही हैं, मगर काफिला हुसैनी दीन हक के लिए सर कटाने को तैयार है। आशिकाने हुसैन ने सदियों बाद भी इस एहसास को जिंदा रखा हुआ है। मुहर्रमुल हराम जहाँ और बहुत सी रिवायात का अमीन है, वहीं शहदाए करबला की याद में सबीलों और नजरो न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। ये सिलसिला इतना ही कदीम है जितना कदीम मजालिस और जुलूस का एहतमाम है। 7 मुहर्रमुल हराम से यौम आशूर तक शहर शहर, गली गली पानी, मशरूबात और दूध की सबीलों से अज़ादारों की प्यास बुझाई जाती है। सबीलों के साथ साथ लंगर हुसैनी का सिलसिला भी जारी रहता है। मुख्तलिफ खानों से शहदाए करबला को पुरसा पेश करने वालों की तवाज़ु की जाती है। दूध और शरबत की सबीलें लगाने का मकसद इस एहसास को भी जिंदा रखना है कि मैदान करबला में अपने नाना के दीन को जिंदा रखने के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके प्यासे साथियों ने जामे शहादत नोश की। आज़ाद कश्मीर भर में यौम आशूर पर हज़ारों मजालिस अज़ा मुनक़्क़िद की गईं और जुलूस अज़ा बरामद हुए। लाखों अज़ादारान हुसैन ने मातमदारी और सीना को बिखर के ज़हरा के लाल को पुरसा पेश किया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मसाजिद और मदारिस में कुरान ख्वानी, मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ और मगरिब तक जारी रहा। मुजफ्फराबाद का सबसे बड़ा मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से बरामद हुआ, जिसमें लाखों अज़ादारान हुसैन ने शिरकत की। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे और बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू टीम्स, रेड क्रिसेंट समेत दीगर रजाकार जुलूस के हमरा रहे। आज़ाद कश्मीर के दूसरे बड़े शहर मीरपुर में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बैतुल हज़न पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बाग का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरी चौक से बरामद हुआ, जिसमें लाखों अज़ादारान ने शिरकत की और मातमदारी करके शहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों कोटली, नक्याल, भिम्बर, सदनौती समेत दीगर इलाकों में भी यौम आशूर पर जुलूस बरामद किए गए। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में यौम आशूर के मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। जुलूसों और मजालिस को तालिबान की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में यौम आशूर के मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं और इन जुलूसों और मजालिस को तालिबान की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है।
मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए गए जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकामात पर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों में लाखों आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत करके ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल को पुरसा पेश किया। हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हुसैनी शम्मा जलाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, कदम कदम पे ज़माना मिजाज बदलेगा, उसूल बदलेंगे, सारा समाज बदलेगा, अगर हयात हो बेहतर तो राज बदलेगा, खुदा का दीन बचाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन या हुसैन या हुसैन, तमाम आलम इस्लाम को बताना है, उसूल दीन का रास्ता हमें दिखाना है, सदाकतों का मुसल्ला हमें बिछा। तालिबान ने अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का ऐलान कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमने किसी के घर पर हमला नहीं किया, दुनिया हमें बर्दाश्त करना सीखे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के 102वीं योम आज़ादी पर ट्वीट के जरिए इस्लामी अमारात के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी के घर पर हमला नहीं किया, दुनिया हमें बर्दाश्त करना सीखे। तमाम ममालिक से स्वार्थी ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन अपने रियासती व मजहबी मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम किसी के जबर या किसी हथियार के सामने हार मानने वाले नहीं हैं। इस्लामी अमारात अफगानिस्तान तमाम ममालिक से दोस्ताना सफारती व तिजारती ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन अभी तक किसी मुल्क से तिजारत के हवाले से कोई बातचीत नहीं है। इस तरह की अफवाहों को मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने अफगान फजाइया का कंट्रोल भी संभाल लिया है। तालिबान ने हेरात में हेलीकॉप्टर भी उड़ाया। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा, अफगानिस्तान में जो हालात बने वो हम सब की नाकामी थे। अपने बयान में अशरफ गनी ने कहा, चाहता था कि काबुल में खून रेजी ना हो, दुश्मन काबुल आकर मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में तलाश करते रहे, मजबूरी में अफगानिस्तान से निकल गया हूँ। हमसे पहले भी बहुत से लीडर अफगानिस्तान छोड़कर गए, वापस आए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया किताब है। मेरा अचानक अफगानिस्तान छोड़ना अमन व अमान बरकरार रखने के लिए था। मुझ पर जो भी इल्ज़ामात लगे झूठ और बेबुनियाद हैं। काबुल में कोई खून रेजी नहीं हुई, जो अल्लाह का बड़ा एहसान है। अफगानिस्तान में जो हालात बने वो हम सब की नाकामी थे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने साबिक सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सियासी अमल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब साबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी कहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत के ओहदेदारान से अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के हवाले से बातचीत हुई है। अफगान सियासतदानों के एक वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद 23 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत के कर्जे की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक कर्जा नेशनल हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होगा। मंसूबे से इलाकाई, केंटकी और हुकूमती ऑपरेशंस के साथ साथ नेशनल हाईवे नेटवर्क के मुरम्मत के काम को मजबूत किया जाएगा, जबकि शिकारपुर तार राजनपुर सेक्शन 222 किलोमीटर सड़क की तोसी करते हुए उसे 4 रोया किया जाएगा। कोरोना कीमती जिंदगियां निकलने लगा। 24 घंटों में वायरस से 74 अफराद जहां बहक हो गए।
NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق 4,373 نئے مریض سامنے آئے۔ NCOC نے بتایا کہ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 7.86% رہی۔ گزشتہ روز 55,634 ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو مینار پاکستان واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے صبح تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کر دیں۔ PHA کے کردار کا تعین کرنے کے لیے سیکریٹری ہاؤسنگ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت سیف سٹیز اتھارٹی لاہور میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں IG پولیس نے مینار پاکستان پر خاتون کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے صبح تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر PHA کے کردار کا تعین کرنے کے لیے سیکریٹری ہاؤسنگ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ کی سربراہی میں کمیٹی PHA کے افسروں اور عملے کی ذمہ داریوں اور غفلت کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی غفلت اور ذمہ داری کا تعین کرے گی۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اس کیس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کیس پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ واقعے میں ملوث بعض افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گریٹر اقبال پارک لاہور کے واقعے پر سابق کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ وسیم نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ شنیرہ وسیم نے ٹویٹ میں پاکستانی قوم سے سوال پوچھا، آخر ہم کب بیدار ہوں گے اور کب یہ سب ٹھیک کریں گے؟ سب نے مینار پاکستان واقعے کی فوٹیج دیکھی ہے، کیا اب ہم سب بیدار ہیں؟ شنیرہ نے لکھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال، IMF نے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق عالمی برادری کا موقف غیر واضح ہے۔ موجودہ صورتحال میں افغان حکومت کو فنڈز کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا، افغانستان سے فوج نکالنا ناکامی نہیں، کسی بھی امریکی کو افغانستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنا پڑا تو رکیں گے۔ جو بائیڈن نے انٹرویو میں کہا کہ طالبان کے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، طالبان کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بین الاقوامی برادری سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر نے یہ تمام باتیں کہیں۔ This actually could have been handled better in any way. No mistakes? No, I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. I don't know how that happened. So for you, that was always priced into the decision? Yes. The 300,000 troops we had trained and equipped was going to just collapse. They were going to give up. I don't think anybody anticipated that. پاکستان کا اصولی موقف دنیا پر واضح ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کہی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اشرف غنی نے بھی وزیر اعظم عمران خان کا مشورہ نہ مان کر غلطی دہرائی۔ پاکستان نے پھر دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کا موقف تسلیم نہ کرنے والے ممالک جہاں شرمساری کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں عالمی رہنما بھی پاکستانی موقف کو تسلیم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی میڈیا پر جاری غلط بیانیہ اپنی موت مر چکا ہے۔ طالبان بھی ایک نئے رنگ میں سامنے آئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کی پرعزم حمایت کی۔ پاکستان اور چین ٹرائیکا پلس کا حصہ ہیں۔ ضروری ہے افغان عوام اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ عالمی برادری کو افغانستان کی معاشی معاونت برقرار رکھنی چاہیے۔ ادھر پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے افغانستان معاملے پر اہم اجلاس 24 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم بھی افغانستان پر اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی، ہم نہیں بنے۔ سیکیورٹی کے لیے آرمڈ فورسز اور تمام ادارے الرٹ ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کو اندازہ تھا کہ اشرف غنی بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ازبکستان میں اشرف غنی کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ دیکھیں، پاکستان دنیا میں خدا عمران خان کو مزید عزت دینے جا رہا ہے، اور عمران خان نے پچھلے ایک دن میں کچھ 4 سربراہان سے بات کی۔ یہ بات میں نے آپ سے بہت پہلے کی تھی کہ پاکستان اس خطے کا چرچل پوسٹ ہے۔
وی آر دی چرچل پوسٹ آف دی ورلڈ. بالکل A1 حالات ہیں بارڈر پہ. ہماری عظیم افواج بھی موجود ہیں, آرمڈ فورسز کے ساتھ ساتھ سول آرمڈ فورسز بھی موجود ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا جو پاکستان کے بارڈرز کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ 100% غلط بیانی ہے. 100% غلط بیانی ہے. دونوں بارڈر پرسکون ہیں. تورخم اور چمن سے جتنی تعداد ٹرکوں کی ہے, کو 3 دنوں میں 800 ٹرکس گئے ہوں گے, آئے ہوں گے. امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی کہتے ہیں افغانستان پر طالبان کے تیزی سے کنٹرول کی کبھی کسی نے کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی. جنرل مارک نے پریس بریفنگ میں بتایا افغان سیکیورٹی فورسز کے پاس ملک کے دفاع کی صلاحیت تھی. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان فورسز اور حکومت محض 11ویں روز ہی گھٹنے ٹیک دیں گے. افغانستان میں جو ہوا اس کی وجہ قیادت اور جذبے کی کمی تھی. افغان جنگ میں تعینات 400 امریکی نے تنقید کی لیکن حکام نے ان کی بات تک نہ سنی. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ افغانستان میں کیا کرنا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے افغان جنگ سے متعلق رپورٹ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت نے افغان جنگ سے متعلق سچ نہیں بتایا. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تعینات 400 امریکیوں نے امریکی پالیسی پر تنقید کی تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ افغانستان میں کرنا کیا ہے. 978 ارب ڈالر وزارت دفاع, وزارت خارجہ اور USAID نے خرچ کیے. CIA اور دیگر اداروں کے افغانستان میں اخراجات الگ ہیں. رپورٹ کے مطابق جارج بش, باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کمانڈر افغانستان میں ناکام رہے. امریکی اخبار نے 2 سال پہلے کہا تھا واشنگٹن جھوٹ بول رہا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے افغانستان میں اخراجات کا جامع آڈٹ نہیں کیا. امریکی حکام افغانستان میں کرپشن ختم کرنے میں ناکام رہے. امریکی حکام قابل اعتبار افغان فورس تشکیل دینے میں ناکام رہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق افغان جنگ سے متعلق سچ نہیں بتایا جا رہا تھا. امریکی اخبار نے 2000 صفحات پر مشتمل رپورٹ چھاپی تھی. امریکی اہلکاروں کے مطابق 2400 زندگیاں کانگریس کی نااہلی کے باعث ضائع ہوئیں. ہم غریب ممالک کو امیر بنانے یا جمہوریت لانے کے لیے حملہ نہیں کرتے. تشدد والے ممالک میں امن کے لیے حملہ کرتے ہیں. افغانستان میں ناکام رہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں طالبان کی جانب سے تحمل اور اعتدال پسند بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں. رجب طیب اردوان نے کہا کہ جو بھی اقتدار پر فائز ہے ترکی افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. انقرہ اب بھی کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے تیار ہے. متعلقہ فریقین سے بات ہو رہی ہے. وہ طالبان رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہیں. ترک صدر کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ روسی صدر اور جرمن چانسلر سے بھی ملیں گے. برطانوی پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس میں افغانستان کے مسئلے پر بحث ہوئی. وزیر اعظم بورس جانسن پر افغانستان میں ناکامی کے الزامات لگائے گئے. حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ بورس جانسن کی اپنی جماعت کے اراکین نے بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. اپوزیشن لیڈر نے کہا حکومت فوجیوں کے انخلا میں ناکام رہی. افغان پناہ گزینوں کو برطانیہ میں آباد کرنے کے لیے 20,000 کا ہدف بہت کم ہے. سابق وزیر اعظم ٹریسامے نے بھی بورس جانسن پر تنقید کی. بورس جانسن نے کہا کہ فیصلہ طالبان کی باتیں سن کر نہیں اور عمل دیکھ کر کرنا ہے. افغانستان میں نیٹو کا مشن کامیاب رہا. بڑی تعداد میں القاعدہ نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا گیا. افغانوں کو بہتر سہولیات اور طرز زندگی میسر آیا. ہر روز ہے روزے عاشور, ہر شہر ہے شہر کربلا. فضائیں غم حسین علیہ السلام میں سوگوار ہیں. قریہ قریہ گلی گلی حسین حسین کی صدائیں بلند ہیں. ظالم و جابر یزید کے خلاف 72 حق پرستوں, بچوں اور خواتین کے احتجاج کا دائرہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے. ہر روز روزے عاشورا, ہر شہر ہے شہر کربلا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کربلا والوں کا ذکر عام ہے. کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر جنہوں نے اپنے لہو سے دین محمدی کی آبیاری کی. آج انہی چمکتے ستاروں کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار ہے. حسین حسین کی صداؤں سے فضا سوگوار ہے. سج رہی ہے یہ صدا یا حسین, سج رہی ہے یہ صدا یا حسین, تجھ کو لئیوں نے ستایا حسین حسین حسین. 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نماز فجر کے ساتھ ہی کربلا میں حق و باطل کا معرکہ ہوا. دشت بے مروت میں حق پرستوں کے 72 رکنی حسینی فوج کا مقابلہ طاقت کے نشے میں دھت
फौज यजीद से था। यजीद की क़यादत में बातिल कुव्वतें दीन मोहम्मदी का चेहरा मस्ख कर रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हर सूरत बचाना चाहते थे। असरे आशूर तक यजीदी फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों, भांजे, भतीजों और बेटों को शहीद कर चुकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी फौज ने आले रसूल के खैमे भी लूट लिए। खानवादा रिसालत पर बातिल कुव्वतों की जानिब से ढाए गए मजालिम पर बच्चे बड़े क्या सब ही सोगवार हैं। यकम मुहर्रमुल हराम से बिछने वाले फर्श अज़ा अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। गिलगित शहर में आशूर का मरकजी जुलूस या हुसैन लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारान ने इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। अली यूनुस रिपोर्ट करेंगे। गिलगित में आशूरा का मरकजी जुलूस इमामिया जामिया मस्जिद से सुबह 9 बजे बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में गिलगित शहर समेत नवाही इलाकों के 27 मातमी दस्तों ने मरकजी जुलूस में अज़ादारी की। गिलगित शहर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों बेनज़ीर चौक, राजा बाजार, घड़ी बाग, जमात खाना बाजार, मोमिन बाजार, अस्पताल रोड और खजाना रोड अंजमन हुसैनिया से होता हुआ मरकजी जामिया इमामिया मस्जिद गिलगित में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने जुलूस के हमरा शोहदाए करबला की याद में शबीए जुलजना, अलम और ताबूत भी बरामद किया। जुलूस में बच्चों समेत पीरो जवां अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का पुरसा दिया। गिलगित शहर के मरकजी जुलूस के अलावा वादी बगरूट, बारगो और वादी हरामोश के 4 मकामात पर आशूरा के जुलूस बरामद होकर रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकामात पर इख्तिताम पजीर हुए। हुंजा में आशूरा का जुलूस हुसैनिया कॉम्प्लेक्स गणेश से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अली मस्जिद अली आबाद हुंजा में इख्तिताम पजीर हुआ। वादी नगर में भी कई मकामात पर आशूरा के जुलूस बरामद हुए, जिनमें बरबडलस, छिलत, सिकंदराबाद, गुलमत, सास वैली, नगर खास समेत हुपर हिस्पर से बरामद होने वाला अज़ादारी के जुलूस भी मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मकामात पर इख्तिताम पजीर हुए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इमसाल मरकजी जुलूस समेत तमाम छोटे बड़े जुलूसों की हिफाजत के लिए गैर मामूली इक़दाम देखने को मिले। जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस, जीबी स्काउट्स, रेंजर्स के दस्तों ने फ़राइज़ अंजाम दिए और तमाम तर जदीद आलात से आशूरा के जुलूसों को मॉनिटर किया गया। बल्तिस्तान डिवीजन में यौम आशूर पर 1000 से ज़ायद जबकि ज़िला सिकरदू में 467 मातमी जुलूस बरामद हुए। लाखों अज़ादारान हुसैन ने शहीदान करबला को पुरसा पेश किया। गुलाम अली वफा की रिपोर्ट। इसी तरह बल्तिस्तान डिवीजन में भी यौम आशूर पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बल्तिस्तान डिवीजन के 4 अजला में कुल 1000 से ज़ायद जबकि ज़िला स्कर्दू के 467 मकामात से अलम, जुलजना, ताज़िया ताबूत और ज़ुम्पान मुश्तमिल मातमी जुलूस बरामद हुए। स्कर्दू शहर मज़ाफ़ात से बरामद होने वाले मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए शबीए क़त्लगाह शरीफ पहुँचकर ज़ियारत शहदाए करबला बजा लाने के बाद वापस अपने अपने मकामात पर मगरिब के वक्त पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुए। गांचे में यौम आशूर पर 200 से जायद मकामात पर यौम आशूर के मजालिस बर्पा हुए। 20 से जायद मकामात से मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारान हुसैन ने मातमदारी और सीनाकोबी करके ज़ोहरा के लाल को पुरसा पेश किया। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह चकचंद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह नासिराबाद डंस पहुँचकर नमाज ज़ोहरैन अदा की। फिर रिवायती रास्ते से होता हुआ शाम को इमाम बारगाह मलदुमर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूसों के मौके पर डिवीजन भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जीबी पुलिस के साथ गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और रज़ाकार भी सिक्योरिटी पर मामूर रहे। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। वाकई करबला बकाए इस्लाम, नाम मोहम्मद और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया।
جس کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کا نام ہر اذان میں تا قیامت گونجتا رہے گا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے حاکم مدینہ ولید کو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا کہا۔ ولید نے امام کو دربار بلوایا اور بیعت کا تقاضا کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھر پر فرشتوں کی رفت و آمد رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا، لیکن یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کو قتل کرتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کیا اور برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ مجھ جیسا شخص کسی صورت اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ اسلام پر اب ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا کہ وجود اسلام خطرے میں پڑ چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید کی بیعت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے اور آپ علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت محمد بن حنفیہ کے نام وصیت نامہ لکھا، جس میں آپ قیام کا مقصد یوں بیان کر رہے ہیں، میں جو مدینے سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور توسیع پسندی کا خواہ ہوں اور نہ ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں، میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں، جس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم برداشت کیے، اسی دین کو اصل شکل میں قائم رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی استبداد کے خلاف قیام فرما کر جام شہادت نوش کیا، اپنی اولاد، گھر بار، دوست احباب کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبدیلی کسی صورت منظور نہیں، جان جائے مگر شریعت الہی پر آنچ نہ آئے۔ صرف سیاہ لباس پہننے سے ہی امام کے قیام کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ہمیں اپنے کردار کی بھی ہجرت کرنا ہوگی، اپنا کردار بلند کرنا ہوگا۔ حسینی اقدار کو بچانے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنا کر حسینی بن سکیں۔ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہر کردار کو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا ہے جو تا قیامت یاد رکھے جائیں گے۔ ایسا ہی ایک کردار حر ابن یزید ریاحی کا ہے۔ حر ابن ریاحی کا کردار کیسے منفرد ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکہ یا حر ابن یزید الریاحی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حر ابن ریاحی آجا میرے بھائی، حر ابن ریاحی آجا میرے بھائی۔ خانوادہ رسالت نے اپنی قربانی سے دین حق کا پرچم تا قیامت سربلند کر دیا۔ کربلا کا ہر کردار منفرد ہے۔ حر بن ریاحی کا کردار شاید سب سے مختلف ہے۔ حر در اصل حق کے متلاشیوں کا ہیرو ہے۔ حر بن ریاحی ابن زیاد کے ان 4 کمانڈرز میں شامل تھا جنہیں کربلا میں اپنے دستوں کی ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ ابن زیاد نے حر ابن ریاحی کو خراسان کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے سے روکو اور یزید کی بیعت پر راضی کرو۔ ذوالحسن کے مقام پر حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا اور انہیں کوفہ نہ جانے دینے کا پیغام پہنچایا۔ حر کا لشکر پیاس سے جاں بلب تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا جائے اور اس کے گھوڑوں کو بھی۔ حر کربلا تک
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा और 9 मुहर्रम तक फौज अश्किया में रहा। शब आशूर ख़याम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाज़ें हुर और उसके बेटे को बेचैन कर रही थी। हुर ने उमर इब्न साद को रौनत और तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को ये हुक्म देते सुना कि मेरे घोड़ों के सुमों पर पानी डालो, गर्मी की शिद्दत से कहीं ये जल न जाएं। काफिला हुसैनी पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो वक्त था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो, और अपने बेटे के हमरा घोड़े पर सवार होकर झुकी हुई गर्दन और आंसुओं से तर चेहरे के साथ ख़याम हुसैनी की जानिब बढ़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका इस्तकबाल करने बाहर आए। हुर ने फकत इतना कहा, मुझे माफ कर दीजिए अबा अब्दुल्ला, मैं नहीं जानता था कि ये लोग आपको कत्ल करने पर आमादा हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए हुर को माफ कर दिया। वो हुर जिसके दिल में ये नदामत शायद हमेशा रह जाती कि करबला में अगर खानवादे रिसालत शहीद होगा तो इसकी वजह वो होगा। उस हुर के जख्मी होकर घोड़े से गिरने पर उसने अपना सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानों पर पाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से मुखातिब होकर कहा, ए हुर, तुम इस दुनिया में भी हुर थे और आखिरत में भी हुर रहोगे, बिलाखिर उसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा। इसके बाद अपनी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल हुर की पेशानी पर बांधकर हमेशा के लिए हुर की हुर्रियत पर हुसैनी मोहर लगा दी। हुर को उसी रुमाल ज़हरा के साथ दफनाया गया। सर के भी मोल दीन मिले तो खरीद लो, इब्ने अली ने करके ये सौदा बता दिया। करबलाए मौला में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ादारों का सलाम। अपने अपने अंदाज में पुरसादारी और मातम जारी शौदाए करबला को नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।